Dear students, today we continue the next article from the kinetic theory of gases. The next article is deduce Boyle's law. Deduce means derive the Boyle's law on the basis of pressure exerted by the gas molecule. याचा अर्थ काय बेटा? सुरुवात कुठून करायची? प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल पासून आणि शेवटी आपल्याला काय करायचं आहे? बॉयल्स लॉचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे. शेवटी आपल्याला काय करायचं आहे? बॉयल्स लॉचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे. म्हणून इथं दिलेलं मी डिड्यूस अँड एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्युल्स. अँड सो देअरफॉर हिअर वी हॅव व्हॉट इज द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्युल्स? सांगा बेटा काय रे? प्रेशर एक्झर्टेड by the gas molecules. Pressure exerted by the gas molecules is P is equal to 1/3 of rho c square. आठवतं आपल्याला याच्या अगोदरच्या क्लासमध्ये आपण काय लर्न केलं होतं? प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल P is equal to 1/3 rho into c square. What is rho? Where rho is density of the gas molecules. Where rho is the density of the gas molecules and rho is equal to mass upon volume. Rho is equal to m upon v and c RMS speed of the gas molecules. RMS speed of the gas molecules. ठेवा बेटा 1/3 capital M upon V into C square. 1/3 M upon V into C square. Now multiplying 2 and dividing 2 on both the sides, that is 1/2 MC square divided by V, that is kinetic energy of the gas is equal to 1/2 EMC square. बरोबर आहे? कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय बेटा? कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल के इज इक्वल टू 1/2 EMC square. And therefore here 2/3 into kinetic energy upon volume. Kinetic energy upon volume. And therefore 3/2 PV is equal to kinetic energy. 3/2 PV is equal to kinetic energy. Again, according to the assumptions of kinetic theory of gases, काय सांगा बरं assumption? Average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to absolute temperature of the gas according to assumptions of KE, kinetic theory, KTG, according to the assumptions of KTG, kinetic theory of gases, average kinetic energy is directly proportional to. आठवतं का? पहा तुम्हाला मी एक अझम्पशन तुम्हाला दिलं होतं. कोणतं अझम्पशन? हे सिम्बॉल ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर आणि कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर अँड देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 P into V. Average kinetic energy is directly proportional to, आणि बेटा इथं PV is equal to RT and therefore kinetic energy. आता आपण जे घेतलेलं आहे
RT इथं ठेवलं तुम्हाला अँड दॅट इज इक्वल टू 3/2 PV is equal to T. Kinetic energy directly proportional to absolute temperature and therefore here PV is equal to 2/3 into temperature. 2/3 into temperature. आता 2/3 constant है at constant temperature. At constant temperature काय होईल pressure inversely proportional to volume. At constant temperature pressure exerted by the gas molecule. At a constant temperature pressure exerted by the gas molecule is inversely proportional to volume occupied by the gas. At constant temperature pressure exerted by the gas molecule is inversely proportional to volume. What is that? As already we have learned in the introductory part, what is the gas laws? What is the Boyle's law? At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. At constant temperature statement काय बेटा at constant temperature at constant temperature pressure exerted by the gas. At constant temperature pressure exerted by the gas is inversely proportional to volume of the gas and this is your Boyle's law. म्हणजे सुरुवात कुठून केली आपण प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल आणि शेवटला आपण बॉयल्स लॉ प्रूव्ह केलेला आहे. म्हणून तुम्हाला नेहमी हा एक ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमधला क्वेश्चन आणि सब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ क्वेश्चन दोन्हीही क्वेश्चन असतील बेटा इथं. म्हणून ऑब्जेक्टिव्ह आणि सब्जेक्टिव्ह सायमल्टेनियसली लर्न करायचं. काय असेल क्वेश्चन? शो दॅट pressure exerted by the gas molecule is inversely proportional to volume occupied by the gas molecule. That is PV is equal to constant that is P1 V1 is equal to P2 V2. At constant temperature pressure is inversely proportional to volume. At constant temperature pressure is inversely proportional to volume and that is P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2 at constant temperature pressure exerted by the gas molecule. At constant temperature pressure exerted by the gas molecule is inversely proportional to volume of the gas. And so this is about the derivation of Boyle's law from the pressure exerted by the gas molecule. आता त्यानंतर बेटा न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. शो दॅट नेक्स्ट क्वेश्चन. आता पुढचा जो असेल अबाउट द RMS वेलोसिटी ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल. नेक्स्ट अँड इम्पॉर्टंट आर्टिकल दॅट इज RMS वेलोसिटी. RMS वेलोसिटी मीन्स व्हॉट? सांगा मला. RMS वेलोसिटी म्हणजे कोणती? रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी. नेक्स्ट रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी. आता हे रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी CRMS आपण ज्याला म्हणतो ब्रॅकेटमध्ये लिहा CRMS. रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी अँड टेम्परेचरचं रिलेशन काढायचं आपल्याला. रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी आणि टेम्परेचरचं रिलेशन काढायचं आहे. तर वी हॅव दी pressure exerted by the gas molecule P is equal to 1/3 rho c square. Once again
1/3 mass upon volume is nothing but density. Mass upon volume is nothing but density, and therefore C square is equal to 3 times PV divided by capital M. अलग लक्षामध्ये C square is equal to 3 times PV divided by capital M. For 1 mole of a gas, for 1 mole of a perfect gas, for 1 mole of a perfect gas, काय येतं बेटा? PV is equal to RT, where capital R universal gas constant. आता instead of PV, what we put here? C square is equal to 3RT divided by capital M, आणि C is equal to 3RT upon capital M. C is equal to, C म्हणजे काय? RMS velocity of the gas molecule. RMS velocity of the gas molecule is directly proportional to square root of temperature. तर for a given gas, पहा बेटा इथं, for a given gas काय येतं? For a given gas 3 upon capital M is constant, and therefore C directly proportional to root of T. C directly proportional to root of T. म्हणजेच काय झालं इथं आपण? RMS velocity of the gas molecule. RMS velocity of the gas molecule is directly proportional to square root of absolute temperature. RMS velocity of the gas molecule is directly proportional to square root of absolute temperature. For two different gases, gases of different temperature, आता वेगवेगळ्या गॅसेस सेम आहेत, डिफरंट टेम्परेचर्स. काय येईल बेटा सांगा मला? C1 by C2 is equal to root of T1 by T2. For same gases at different temperatures, असं लिहा, for same gases at different temperatures. एकच गॅस, हायड्रोजन गॅस घेतला तर आपण मॉलिक्युलर वेट कॉन्स्टंट असतं म्हणून ते कॅन्सल होऊन जातं. सेम गॅस ॲट डिफरंट टेम्परेचर, फॉर्म्युला बेटा C1 by C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 by T2. हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फॉर न्यूमरिकलसाठी. आणि आता दुसरा एक न्यूमरिकलसाठी अत्यंत इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, तो कोणता असेल? फॉर टू डिफरंट गॅसेस ॲट टू डिफरंट टेम्परेचर्स. फॉर टू डिफरंट गॅसेस at two different temperatures, for two different gases at two different temperatures. पहा बेटा काय तरी C1 divided by C2 is equal to root of T1 by T2 into M2 by M1. C1 by C2 is equal to root of T1 by T2 into M2 by N1. कारण कशाला डायरेक्टली इथं इक्वेशनकडे पहा. RMS velocity directly proportional to root of T, inversely proportional to molecular weight. आणि मॉलिक्युलर वेट वेगवेगळ्या गॅसेससाठी वेगवेगळं असतं म्हणून इथं M1 M2 असं आपण घेतलेलं आहे. आणि मग C1 असेल इन्व्हर्सली आणि डायरेक्टली टेम्परेचर. C1 directly proportional to T1 and inversely proportional to molecular weight. म्हणून फॉर टू डिफरंट गॅसेस ॲट टू डिफरंट टेम्परेचर्स हा फॉर्म्युला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि इथं एक लक्षात ठेवा परत आणखीन, कॅपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t प्लस 273 हे कोणतं? केल्विन टेम्परेचर. स्मॉल t कोणतं आहे? टेम्परेचर इन सेल्सिअस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस,
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस स्मॉल टी आणि कॅपिटल टी केल्विन टेम्परेचर. कॅपिटल टी केल्विन टेम्परेचर आणि केल्विन टेम्परेचर कोणतं असतं? SI टेम्परेचर. SI युनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. म्हणून केल्विनमध्ये टेम्परेचर आपण घ्यायचं आहे. कॅपिटल टी स्मॉल टी दिलं डिग्री सेल्सिअसमध्ये तर त्याला कन्व्हर्ट केलं पाहिजे. डिग्री सेल्सिअसमध्ये टेम्परेचर जर तुम्हाला दिलं असेल तर त्या डिग्री सेल्सिअसच्या टेम्परेचरला तुम्ही कन्व्हर्ट करून घेतलं पाहिजे. कशामध्ये? केल्विनमध्ये. 273 ॲड केलं तर ते केल्विन टेम्परेचर होतं. म्हणून हे न्यूमरिकलसाठी हे थेरॉटिकल फॉर्म्युले जे आहेत हे न्यूमरिकलसाठी अत्यंत इम्पॉर्टंट आहेत बेटा. काय? रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, त्याला आपण CRMS व्हेलॉसिटी. कसं डिराईव्ह केलं? वी नो दॅट द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल, we know that the pressure exerted by the gas molecule P is equal to 1/3 of rho c square, where rho is equal to mass upon volume, rho is equal to capital M upon V into c square, and c square is equal to 3 PV upon capital M. आणि मग दोन्ही फॉर 1 mole of a perfect gas PV is equal to capital RT आणि CRMS म्हणजे PVच्या ठिकाणी RT ठेवलात, स्क्वेअर रूट दोन्हीकडे घेतलात तर C इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 RT अपॉन कॅपिटल M. म्हणजे एका गॅससाठी असेल तर ही कॉन्स्टंट येतं आणि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आणि फॉर 2 डिफरंट गॅसेस ॲट 2 डिफरंट टेम्परेचर असेल तर C1/C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 divided by T2 into M2 by M1. So this is about the root mean square velocity. Now next, the concept of kinetic energy of a gas molecule. आता पहा बेटा, कायनेटिक एनर्जीचे न्यूमरिकलसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आर्टिकल आहे बरं का. हे कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. वर हेडिंग लिहा, कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. कायनेटिक एनर्जी of the gas molecules. So that you write here kinetic energy of the gas molecules. Kinetic energy of the gas molecules. कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. आता या ठिकाणी जर तुम्ही घेतला तिथं कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. नाव व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी? पहा बेटा इथं कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. सो दॅट वी हॅव बेसिक फॉर्म्युला कोणता आहे? कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेसचा बेसिक फॉर्म्युला एकच आहे. प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो सी स्क्वेअर. म्हणून बेटा इथं P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो सी स्क्वेअर. मेन आणि बेसिक फॉर्म्युला. वी नो दॅट द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो सी स्क्वेअर. आणि मग बट रो इज इक्वल टू कॅपिटल M अपॉन V अँड देअरफॉर 1/3 capital M upon V into C square. Pressure exerted by the gas molecule P is equal to 1/3 of capital M upon V into C square. तपा बेटा, multiplying 2 and dividing 2. Multiplying 2 and dividing 2 on right side of the above equation. Multiplying 2 and dividing 2 on right hand side of the above equation. मग काय आलं? 3/2P इज इक्वल टू 1/2 MC स्क्वेअर डिवायडेड बाय V. आता कायनेटिक एनर्जी फॉर वॉल्यूम इकडे ट्रान्सफर करा. 3/2 PV इज इक्वल टू 1/2 MC स्क्वेअर, वेअर कॅपिटल M टोटल मास ऑफ द गॅस. Total mass of the gas capital M, and that is equal to kinetic energy is equal to 3/2 PV for 1 mole of a gas. 1 mole of a gas. सांगा बेटा, एका मोलसाठी
फॉर 1 मोल ऑफ ए गॅस परफेक्ट गॅस इक्वेशन इज, सांगा. फॉर 1 मोल ऑफ ए गॅस perfect gas equation is, for 1 mole of a gas perfect gas equation is PV is equal to RT. For 1 mole of a gas PV is equal to RT and therefore kinetic energy per mole, एका मोल साठी कायनेटिक एनर्जी बेटा, that is 3/2 RT. Kinetic energy per mole of a gas, kinetic energy per mole of a gas is equal to 3/2 RT. आता पाय बेटा 3/2 R हे कॉन्स्टंट आहे, 3/2 R कॉन्स्टंट आहे. R ची किंमत युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट किती असतं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. R ची किंमत कॉन्स्टंट, 3/2 कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे एका मोलचे हायड्रोजन हेलियम नायट्रोजन कोणताही गॅस असू द्या तर कायनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 म्हणजे 1.5. आर ची किंमत 8.314 इंटू आता 27 डिग्री सेल्सिअस केल्विन असं जर विचारलं तर त्या टेम्परेचरला म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गॅस is equal to आता temperature, this is constant quantity and therefore kinetic energy per mole is directly proportional to temperature. मग हायड्रोजन असेल, हिलियम असेल, नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, कोणत्याही टाईपचा गॅस असू द्या, कायनेटिक एनर्जी एका मोलची कायनेटिक एनर्जी पर मोल असं लिहितो मी. कायनेटिक एनर्जी पर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर आहे. हायड्रोजनची तेवढीच आहे, हेलियमची तेवढीच आहे, नायट्रोजन इंडिपेंडंट ऑफ नेचर ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल. म्हणून बेटा आपल्याला इथं कायनेटिक एनर्जी पर मोल 1 आणि कायनेटिक एनर्जी पर मोल हे दुसरा गॅस असेल तर T1 डिवाइड बाय T2 येतं. टेम्परेचर वेगळं असेल, गॅस तोच असेल तर कायनेटिक एनर्जी Ke1 अपॉन Ke2 म्हणजे इथं लिहा तुम्ही Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू T1 बाय T2. कायनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गॅस इज इक्वल टू रेशो जर कायनेटिक एनर्जी हायड्रोजनचा आणि हेलियमचा असं घेतलात Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू काय आलं T1 डिवाइड बाय T2. तर कायनेटिक एनर्जी per mole of a gas is independent of nature of the gas but it depends upon temperature. Independent of nature of the gas but it depends upon temperature. तर बेटा इथं कायनेटिक एनर्जी पर मोल आपण काढलेलं आहे. आता कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल काढायचं आहे. एका मोलमध्ये किती मॉलिक्यूल असतात 1 मोल ऑफ ए गॅस कंटेन ॲव्होगॅड्रोज नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स. म्हणून आता पुढे असेल कायनेटिक एनर्जी दुसरं कायनेटिक एनर्जी पर मोल झाल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. पहा आता पुढे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. मोल आणि मॉलिक्यूलचा कन्सेप्ट वेगळा. 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. एका मोल ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, हेलियम असेल, एनी टाईप ऑफ द गॅस, एका मोलमध्ये किती मॉलिक्यूल आहेत 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्सचा एक मोल झाला बेटा. तर एका मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी काढायची म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी पर मोल डिवायडेड बाय काय येतो ॲव्होगॅड्रोज नंबर. ॲव्होगॅड्रोज नंबर तर दॅट इज इक्वल टू
कायनेटिक एनर्जी पर मोल म्हणलं की 3/2 RT. आता पर मॉलिक्यूल म्हणत आहे मी 3/2 RT अपॉन N0. RT अपॉन N0 काय बेटा? बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आहे अँड दॅट इज इक्वल टू 3/2 KT, where small k is equal to R upon N0 is equal to 3.14 divided by 6.023 into 10 to the power 23. 10 to the power 23 हा बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आहे अँड धिस व्हॅल्यू इज किती येते? साधारणतः बेटा R अपॉन N0 म्हणलेलं आहे. तर ही व्हॅल्यू येते 1.38 इंटू 10 टू दी पॉवर -23 कॉन्स्टंट असते. ह्याला बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट म्हणतो. म्हणजे बेसिक फॉर्म्युला काय? कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मोल नाही मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 KT. एका मोलची कायनेटिक एनर्जी किती म्हणली मी तुम्हाला? कायनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गॅस एका मोलची 3/2 RT. आता कायनेटिक एनर्जी पर मोल ग्रेटर आहे का कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ग्रेटर आहे? कायनेटिक एनर्जी पर मोल जे असेल दॅट इज इक्वल टू 3/2 RT आणि कायनेटिक एनर्जी पर KT एका मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी ही एका मोलची कायनेटिक एनर्जी झाली, ही एका मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी आहे. कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल म्हणल्यानंतर लहान असतो ना, मोल मोठा असतो, मॉलिक्यूल लहान असतो, म्हणून कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज स्मॉलर दॅन द कायनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गॅस मॉलिक्यूल. आता हे सुद्धा बेटा कशावरती डिपेंडन्सी आहे? इट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर. जेवढी हायड्रोजनच्या कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आहे तेवढीच हिलियमची आहे, तेवढीच नायट्रोजनची आहे, तेवढीच ऑक्सिजनची आहे. कायनेटिक एनर्जी पर मोल पर मॉलिक्यूल हे सर्व कशावरती डिपेंड्स आहे? इट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर. इट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर बट इट इज इंडिपेंडंट ऑफ नेचर ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल्स. म्हणजे तो हायड्रोजन नायट्रोजन कोणताही नाही, फक्त टेम्परेचरवरती डिपेंडन्सी आहे. मग पहिला फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जी पर मोल आणि दुसरा फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल झालं बेटा. आता कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम जे काढलं होतं आपण, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ ए गॅस इज. नेक्स्ट तिसरा कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, वर हेडिंग लिहा कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम हा फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आपल्याला काढायचं आहे. तर प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल, सुरुवात तिथूनच करायची. हा अत्यंत महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे प्रत्येक वेळेस. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ρc². 1/3 ρc². त्यानंतर बेटा इथं 1/3 कॅपिटल M अपॉन V इंटू C². 1/3 इंटू M अपॉन V इंटू C². मल्टिप्लाइंग 2 अँड डिवाइडिंग 2. 2/3 इंटू 1/2 MC² अपॉन V. आता याला आपण काय 2/3 इंटू कायनेटिक एनर्जी अपॉन व्हॉल्यूम, याला आपण कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणतो. अँड दिस इज इक्वल टू 3/2 PV. 3/2 P कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 P. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 P. कशावरती डिपेंड आहे? ओनली ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि पी बरोबर काय भेटा इथे? पी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे 1.013 इंटू 10 टू द पॉवर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. दॅट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पॉवर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. 1.013 इंटू 10 टू द पॉवर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर is the pressure
एक्झर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल. हा तिसरा फॉर्म्युला आपण इथं डिराईव्ह केलेला आहे आणि या तिसऱ्या फॉर्म्युल्याचं इथं लक्षात ठेवा. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि मग ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय असतं? कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 H rho G, where H height of mercury column, rho is the density of mercury आणि G is the acceleration due to gravity. आणि बेटा याची किंमत जर ठेवलात हे 1.5 हाईट ऑफ मर्क्युरी 0.76 इंटू रो 13.6 इंटू 10⁻³ आणि G ची किंमत 9.8. G ची किंमत 9.8. तर हे व्हॅल्यू नेहमी कॉन्स्टंट असते. 1 ॲटमॉस्फिअरला व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे आणि 2 ॲटमॉस्फिअर म्हणजे दुप्पटच होती ती व्हॅल्यू आणि ती व्हॅल्यू सतत चेंज होत राहते. म्हणून कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन ओनली ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता त्यानंतर शेवटचा फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जीचा. कायनेटिक एनर्जी पर किलोग्रॅम. कायनेटिक एनर्जी पर किलोग्रॅम. चला बेटा, कायनेटिक एनर्जी पर केजी आपल्याला काढायची आहे. तर काय ते सांगा बरं. व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी पर केजी? एका केजीची कायनेटिक एनर्जी किती? कायनेटिक एनर्जी पर केजी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. मॉलिक्युलर वेट लक्षात येतं. केजी म्हणजे आता हायड्रोजनचा गॅस आहे. मॉलिक्युलर वेट किती आहे? हायड्रोजनचं मॉलिक्युलर वेट 2 केजीचं 1 मोल म्हणजे 2 केजी. एका केजीचं काढायचं असेल तर डिवायडेड बाय 2 काढतो. हेलियम जर घेतलात, हेलियम, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन असं वेगवेगळे तेवढा मॉलिक्युलर वेटनं डिवाइड करायचं बेटा. मग काय येईल फॉर्म्युला सांगा मला? 3/2 RT. कायनेटिक एनर्जी पर मोल काय फॉर्म्युला? कायनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT अँड डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. कायनेटिक एनर्जी पर केजी इज इक्वल टू 3/2 RT अपॉन M. where capital M molecular weight of gas. Molecular weight of the gas. Molecular weight of the gas म्हणजे प्रत्येक गॅसचं मॉलिक्युलर वेट वेगळं असतं. मग कायनेटिक एनर्जी पर केजी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गॅस. आता इथं टेम्परेचर आणि मॉलिक्युलर वेट दोन्ही आहेत. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर केजी डिपेंड्स अपॉन ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गॅस अँड कायनेटिक एनर्जी पर केजी डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्युलर वेट. डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्युलर वेट. दस कायनेटिक एनर्जी पर केजी different for different gases and different temperatures. Kinetic energy per kg depends upon nature of the gas and temperature of the gas. So that this completes the article. न्यूमरिकल साठी छोटे छोटे फॉर्म्युले होते आणि हे फॉर्म्युले अत्यंत महत्त्वाचे आहेत पुढे आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी. म्हणून बेटा हे लक्षात ठेवा. तर आपण आता नेक्स्ट आर्टिकल लर्न करूया. इथं आपण थांबूया.